सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी ने 12 साल गुरु घर विच रह के अनथक सेवा की। अपने मान अपमान ते रिश्ते तो उचेरे उठ के पूरे सिदक प्रेम ते उत्साह नाल हर रोज़ अंमृत वेले उठ के 3 कोह दूर ब्यास नदी तो पानी भर के लियाउंदे सन। गुरु साहिब जी नूं इशनान कराउंदे सन, उन्हां दे कपड़े धोंदे सन ते फिर लंगर दी सेवा विच लग जांदे सन। लंगर दे भांडे मांजणे, पानी ढोणा, पक्खा झलना, ये सारे काम भी श्री गुरु अमरदास जी करया करदे सन। मूँह चों बाणी, हथ सेवा वल ते चित हमेशा करतार वल रहिंदा सी। हाड़ सियाल हनेरी मींह झक्खड़ कदी भी उन्हां दे नेम ते प्रेम विच फर्क नहीं सी आया। इस तरह दिल विचों खुशी गमी त्यार के सेवा करदे सन अते वड्डे भागां वाले किसी दे कहे सुने नूं मन विच धारण नहीं करते सन। कई वारी हनेरे विच ठुड्डे ठेले भी खांदे इस करड़ी ते अत गाखड़ी सेवा दे अंतले दिनां विच वापरी यह घटना सेवा अते गुरसिख दे परस्पर संबंधां दी एक अदुੱਤੀ मिसाल है। एक रात काली घटा छा गई अते सारे हनेरा पसर गया। कोई कोई कणी पैण करके सारे चिकड़ हो गया सी। सर्दी का समा होण करके पाला बहुत वध गया सी ते शरीर सुंगड़ते जाते सन। लोग रूह दीआं रजाइयां तलाइयां लैके जां अग सेक के ठंड दूर कर रहे सन। जद पहर रात रह गई तां श्री गुरु अंगद देव जी दे इशनान करन दा समा हो गया। श्री अमरदास जी ने आलस नूं छड्ड के गागर अपने हथ विच फड़ लई। गागर पानी दी भर के सिर ते रख लई ते मुड़ के पिछे आउण लगे। श्री अमरदास जी हौली हौली अगे वल पैर धरदे सन। राह विच आउंदिआं मन विच इहो चिंता सी किते पैर तिलकण नाल गागर ना डिग पवे अते जल डुल जाण करके गुरु जी दे इशनान करन दा समा ना लंघ जावे। धर्मशाला दे राह विच एक जुलाहिਆਂ ਦਾ घर सी। उन्हां ने घर दे बाहर पानी सुट्टिया होया सी, जिस करके घर अगे बहुत चिक्कड़ हो गया सी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही सी, इस करके चिक्कड़ होर वध गया सी। बदलवाई होण करके हनेरा बहुत हो गया सी ते राह दिसदा नहीं सी। जुलाहे ने अपने घर दे अगे एक करीर दा किला ठोकिया होया सी। उस नाल ओह खड्डी बन के कपड़ा बुणदा सी। जद श्री अमरदास जी उन्हां दे घर दे सामने आए तां किले नूं उन्हां दा पैर वजा। नेड़े ही खड्डी विच डिग पए। अपने आप नूं संभाल ना सके पर गागर नूं थल्ले डिगण तो बचाउण लई बड़ा जोर लाया अते गागर विचों पानी डिगण ना दिता ते गागर नूं संभाल के रखिया। हौली हौली गागर नूं फिर सिर ते टिका लिया। मन विच यह अभिलाषा सी गुरु जी नूं इशनान करवाउण विच देर ना हो जाए। उस समय जुलाही ते जुलाहा अपने घर विच लम्मे पए सन। बाहर किसी दे डिगण दा खड़ाक सुण के जुलाहे ने कहा, बाहर कौन आया है? इस थां कौन डिग्गा है? की कोई चोर है जां कोई होर मनुख है? इसका उत्तर दिओ। जुलाहे दी यह गल सुन के श्री अमरदास जी ने दस्सिया, मैं सतगुरु जी का दास हाँ, जल लैके आया हाँ। यह सुन के जुलाहे ने कहा, इस समय इन्नी ठंड अते हनेरे विच कौन दास है? बारिश हो रही है, गाढ़े बदल छाए हुए हैं अते धरती ते चिक्कड़ है। यह सुन के जुलाही ने कहा, एहो जिहे समय होर कोई नहीं हो सकता। अजिहे समय केवल निथावां अमरू ही फिरदा है ते इस वेले भी उही है। दिन रात इस नूं चैन नहीं आउंदा, इधर उधर फिरदा रहिंदा है। नित पेट भर के खा लैंदा है ते किसे नाल भी बोलदा नहीं। अपना घर छड्ड के लोकां दा हासा ठट्ठा सहार के तपे दे नज़दीक रहिंदा है। जग दी लाज दी रता भी परवाह नहीं। कोई चंगा कहे भावें कोई बुरा कहे।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਕ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੰਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅਤ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੁਲਾਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੁਲਾਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਜਦ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲੁਕਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਹਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਸ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ, ਨਿਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਨਿਜ਼ੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੜਨ ਅਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। 12 ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਹਾਨ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਚੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪੁਰਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਣਜਾਣਾ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪੁਰਖਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਣਾ ਢੂੰਡੋ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਤਦ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰੋ। ਦਾਸੂ ਤੇ ਦਾਤੂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਨਗੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।